Diakvinišvilis sitiens, nu, praktiski no sānu līnijas, un rezultāts līdz ar to šajā mačā ir atklāts. Nospēlēts 11 minūtes 55 sekundes, 1-0. Un Koļišņikovs pārkāp noteikumus. 2 Ogres komandas spēlētāji arī Igņo projekta solākumā. Makārovs sit, nepiespēl. Nē, tomēr sitiens un rezultāts kļūst 1-1. Komandas kapteinis Mihails Makārovs rāda priekšzīmi. Un mirklī, kad līdz pirmā puslaika beigām atlikušas nepilnas 5 minūtes, rezultāts kļūst 1-1. Piespēle uz Golubecki, un Golubeckijs panāk 2-1. New Project atkal izvirzās vadībā. Sājos tālu uz priekšu uz Makārovu, un Makārovs tiek sitienu pozīcijā piespēle, un rezultāts kļūst 2-2. Pagāja tikai 43 sekundes, kad rezultāts kļūst 2-2. Šķiet trešais numurs, tas ir Konstantīns Fjodorovs, kurš atkal panāk izlīdzinājumu. Iespējams, kā jau arī minēja pirmā puslaika gaitā, par šīs spēles favorītiem ir uzskatām, un 3-2. Diakvinišvili gūs savus otros vārtus mačā, un rezultāts kļūst 3-2. Atkal New Projects ir izvirzies vadībā. Tas notiek, kad otrajā puslaikā nospēlēts tikai 34 sekundes. Pupols, tas viņam neizdevās pirms minūtēm 5, izdevās tagad. Pārtēra bumbu, spēlēja pretspēlētāji, un rezultāts trešo reizi. Ja mēs ieskaitām arī 0-0, tad jau 4. reizi neizšķirts. Un tagad Golubeckijs 1-1 faktiski, un rezultāts atkal par labu New Project. New Projectam bija vajadzīgs tikai 25 sekundes, un Golubeckijs atkal izvirz vadībā savu komandu. 4-3 redzējām atkārtojumu arī šo epizodi. Kļūdījās Ogres spēlētāji. Arī viens no mača tiesnešiem, Niklaus Lācis, arī norāda, cik tālu sieniņai atrasties. Un Koļišņikovs sit, nedod piespēli, un rezultāts 5-3 Golubeckijam. Hat-trick. Golubeckijs panāk 5-3, un tas notiek mirklī, kad līdz mača beigām 5 minūtes, 10 minūtes. 10 sekundes, protams, 5 minūtes, 10 sekundes, rezultāts 5-3. Koļišņikovs neizdevās, tagad jau New Project uzbrukumā arī tiek apturēti. Pupols tiek sitienu pozīcijā, Pupols gūstot savus otros vārdus panāk 5-4, šķiet nepārāk veiksmīgi darbojās aizpukli, kā jau šajā epizodē. Diakvinišvili apspēlē pretspēlētāji, laba piespēle uz Šimanovski, un tomēr rezultāts kļūst 6-4. Ar pirmo piegājienu Šimanovskim neizdodas, ar otro izdodas pārspēt Muratu Musājevu 2:22 līdz mača beigām. Rezultāts kļūst 6-4. Makārovs centās iespēlēt atcīmredzot dziļāk sodu laukumā, atkal viņš pie bumbas. Laba piespēle, to darīs Pupols, un Pupols arī noformēja hat-trick, un atkal rezultāts starpība samazināta līdz minimumam. Minūte 18 līdz mača beigām. 6-5 arī Agnim Pupolam hat-trick šodien, tāpat kā Golubeckijam New Project rindās. Итак, Александр, очередная победа. Уже нас приучили, наверное, к тем победам, которые в последнее время сопутствуют вашей игре. Где-то вам везет больше, где-то определенная закономерность, но с вашим серьезным подходом, составом, в данном случае 6-5. Соперник вас экзаменировал очень серьезно, было серьезное давление с их стороны, и все-таки вы выдержали и сумели концовку дотянуть до своей победы. Спасибо за поздравления.
Ну, я лично прогнозировал, что будет игра тяжелая, потому что прошлая игра с Никарсом, может, для некоторых ребят из нашей команды был какой-то такой, скажем, урок в плане того, что он мог себя представить теперь практически чемпионом Латвии, обыграв Никарс, да? Поэтому с психологической стороны я понимал, что будет тяжело в этой игре, потому что ребята из Огры, понятно, что настроятся на эту игру, им есть что нам доказывать, скажем. И я не скажу, что эта команда слабее нас, или что там такие же ребята, бойцы, которые вышли в этой игре, доказали, да, они там за каждый момент боролись. Поэтому чуть-чуть, наверное, психологически не хватило настроя, чтобы, скажем, обыграть спокойно. Хотя предупреждал, что будет тяжело, не будет никакого проходного двора там. Чувствовалось, скажем так, что ребята там готовились, поэтому это все оказалось как бы на игре, как есть. Самое главное, что выиграли, взяли 3 очка, слава богу, скажем так. Да, в принципе, было на самом деле вам тяжело. Огры давили практически всю игру, они очень серьезно настроились, они понимали, что вы тот соперник, с которым они будут бороться, несмотря на то, что предыдущая игра ваша с Никарс таким сюрпризом оказалась для всех. Но оказывается так, что многие команды на данный момент сейчас воспряли духом. Та же Монарх, которые сегодня сумели обыграть своих соперников, тоже уже во второй игре подряд берет очки. Соответственно, уже видим, что нету проходных матчей фактически, кроме, наверное, с командой Honda, потому что сейчас они испытывают определенные проблемы с составом. Остальные же сейчас борются за очки, и вот в середине чемпионата как раз-таки стала заметна эта борьба. Поэтому то, что сегодня счет 6-5 в этой игре с командой Огры, определенная закономерность. Самое главное, что в этой ситуации хочу добавить, что стала очень красивая игра, стала интересная игра для зрителей. То есть на трибунах очень много зрителей. Это именно благодаря вам, вашим соперникам, которые украшают такими играми и зрелищем наш чемпионат. Владислав Голубецкий, забив сегодня 3 мяча, как-то вот особо выделялся в составе. Как вообще, что за настрой у него сегодня был такой? Ну, скажем так, я не думаю, что у него был какой-то определенный настрой, просто он реализовал свои моменты, чего не хватило, может, другим игрокам, да, у каждого человека сегодня было достаточно моментов, чтобы забить, скажем, не 1 гол. Владик в этом компоненте, может быть, преуспел, поэтому у него получилось забить эти 3 гола, да, как бы другие игроки, может, чуть оплошали в своих моментах, поэтому у них не получилось. А по командам, то, что вы говорите, я бы даже, скажем, Хонду не списывал, да, если эта команда будет собираться и подходить к играм серьезно, она может дать любой команде бой, да, скажем так. Кроме Раба и Никарса, все, наверное, понимают, что эти 2 команды лидируют в нашем чемпионате, дают уроки всем, с кем они играют, да, поэтому остальные все команды, я считаю, равные. Очень много зависит от настроя команд, как они друг к другу подойдут, да, это многое решает. Если мы, скажем, выходим на одной ноге, думаем, кого-то обыграем, да, такого здесь не будет. Все команды, я считаю, примерно одинакового уровня, в каком-то компоненте кто-то кого-то превосходит, поэтому надо пользоваться этими моментами. Но большинство решает настрой. Поэтому сегодня очень рад, что мы добыли эти 3 очка, которые нам в групповой ситуации, скажем так, помогут. Да, приятно слышать о том, что вы ни одну игру не считаете проходной, потому что фактически в любой момент любой соперник может дать бой и отобрать те очень важные очки, которые необходимы любой команде в нашем чемпионате. Что ж, с нами был Александр Осин, тренер команды New Project. Поздравляем вас с победой очередной и до следующих встреч. Спасибо.